என்ன அப்படின்னா வைல்ட் லைஃப் கான்சர்வேஷன் இன் இந்தியா. wetland conservation in India. So what is wetland conservation அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா, like what do we generally mean by wetland conservation அப்படின்னா, wetland is a very specific type of ecosystem that நம்ம ஆரம்பத்தில் wetlands பற்றி பெருசாக புரிஞ்சுக்கல, but later on when we understood the importance of wetland, and wetland become a very very important part of conservation process all over the world. இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது, wetland அப்படிங்கிறது உலக லெவலில் it is one of the key ecosystem to save. So first we have to understand what is a எதனால இந்த நியூஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, Chandigarh administration had recently issued a draft notification for declaring Sukna Lake as a wetland under the Wetland Conservation and Management Rule 2017. So in the wetland conserve பண்றதுக்கு India came with a rule called as Wetland Conservation and Management Rule 2017 அப்படின்னு. இது வந்து யூனியன் கவர்மெண்டோட ரூல். It talks about what we can do and what அப்படின்னு. இந்த ரூலுக்கு கீழே if you want to bring a particular wetland, you have to declare that as a wetland under this rule. So அப்படி Chandigarh இந்த வருஷம் Sukna Lake they have issued a draft notification telling that Sukna Lake will be considered as a wetland under Wetland Conservation and Management Rule 2017. So first we have to see what is a wetland. So wetland is always an important topic in environment. So environmentல wetlands பத்தி அடிக்கடி நியூஸ் வந்துட்டே இருக்கும். So wetlands are areas where water covers the soil. The basic requirement is ஒரு ஏரியால தண்ணி தேங்கி இருக்கும். That is what is generally mean by wetland, where the water covers the soil or is present either at or near the surface of the soil. So ஒன்னு surface of the soil இருக்கலாம், இல்ல surface of the soilக்கு பக்கத்துல இருக்கலாம். All year or varying periods of the year. வருஷம் ஃபுல்லா இந்த கண்டிஷன் இருக்கலாம், இல்ல வருஷத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட சீசன்ல மட்டும் இருக்கலாம். During the year, including during the growing season. So wetland அப்படிங்கிறது it's a very very wide ambit definition. எந்த ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்ல எந்த ஒரு மண்ணில் வருஷத்துல கொஞ்ச நாளோ இல்லை வருஷம் ஃபுல்லாவோ அது வந்து உப்பு தண்ணியா இருக்கலாம், நல்ல தண்ணியா இருக்கலாம், அது வந்து சர்ஃபேஸ்ல இருக்கலாம், இல்லை சர்ஃபேஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கலாம். இப்படி எந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லயும் இருந்தாலும் we call it as wetlands அப்படின்னு சொல்றோம். இன்க்ளூடிங் டியூரிங் க்ரோயிங் சீசன். ஸோ அது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் லைக் paddy field are considered to be wetlands. ஏன்னா நம்ம நெல் விவசாயம் பண்றப்ப பார்த்துருப்பீங்க, இட் அட்லீஸ்ட் 1 or 2 inches சாயில் அந்த க்ரோயிங் சீசன்ல இருந்துட்டே இருக்கும். பிகாஸ் ரைஸுக்கு நிறைய வாட்டர் தேவைப்படும், ரைஸ் சுகர் கேன் மாதிரியான வாட்டர் ஸ்டார்விங் பிளான்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஆர் ஆல்சோ கிளாசிஃபைட் அஸ் wetland அப்படின்னு சொல்றோம். Wetlands may be natural or artificial, and the water within a wetland may be static or flowing, fresh, brackish or saline. There are even underground wetlands. So wetlands, as we have seen முன்னாடி பார்த்துட்டோம், wetland is ரொம்ப வைடான டெஃபினிஷன். இந்த wetland வந்து நேச்சுரலா இருக்கலாம், இல்லை ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்கலாம். ஸோ நேச்சுரல் மீன்ஸ் இட் கேன் பி நேச்சுரல் லேக், நேச்சுரல் ரிவர் இது மாதிரி இருக்கலாம். இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் மீன்ஸ் இப்போ நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் லேக்ஸ் இருக்கு, இப்போ ஊட்டி லேக், கொடைக்கானல் லேக், அந்த மாதிரி நிறைய லேக்லாம் இருக்கு. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் தட் ஆர் மேன் மேட். They are also wetlands, and water within a wetland may be static or flowing. So in the water, because of currents நால flowing water body இருக்கலாம், இல்ல ஒரு pond, இல்ல ஒரு சின்ன லேக் மாதிரி ஸ்டாட்டிக்கான வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கலாம். It can be fresh water, it can be brackish water, or it can be saline water. So உப்பு தண்ணியா இருக்கலாம், இல்ல நல்ல தண்ணியா இருக்கலாம், இந்த ரெண்டுக்கும் கலந்த தண்ணியா இருக்கலாம். And there are even underground wetlands. So because முன்னாடி டெஃபினிஷன்ல பார்த்தோம், water can be present either at or near the surface of the soil. So there can be underground wetlands also. So this is what we call as wetlands. So wetland is a very very wide definition of a place where at some point of the year or some point of the time the soil is covered by water at the surface or just below the surface. Okay, significance of wetland. So இந்த வெட்லேண்டை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்காக நிறைய உலக லெவலில் நிறைய எஃபர்ட் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் வெட்லேண்ட்? ஏன் வெட்லேண்டை சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெட்லேண்ட் ப்ரொவைட் லாட் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் சர்வீசஸ். சம் ஆஃப் தி சர்வீசஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்க்ளூட் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, ப்ரொடெக்டிங் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் வாட்டர் குவாலிட்டி. ஸோ வாட்டர் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த வாட்டர் குவாலிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் they have the waste water, grey water னு சொல்றோம். இப்போ நம்ம கிச்சன்ல இருந்து போற வாட்டர், இல்ல ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்ல இருந்து போற வாட்டர்,
இந்த மாதிரி வாட்டரை எப்படி எஃபிஷியண்டாக ரீசைக்கிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்போ ரீசைக்ளிங் இட்ஸ் அ காஸ்ட் இன்வால்விங் பிஸ்னஸ். அதுக்குன்னு நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ அப்போ தே குட் ஃபைண்ட் அவுட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வெட்லேண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் அவுட் சைட் நியூயார்க் சிட்டி. யூஎஸ்ல நியூயார்க் சிட்டிக்கு வெளியில் தெர் இஸ் அ வெட்லேண்ட். அந்த வெட்லேண்டில் இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அ ஃபில்டர். ஸோ வென் யூ பம்ப் அவுட் ஆல் த கிரே வாட்டர் இன் டு த வெட்லேண்ட், அந்த வெட்லேண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பியூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அதை உள் வாங்கிட்டு it tends to recharges the water underground. So it acts like a filter, it acts like a buffer. So that is one significance of a wetland. Then providing fish and wildlife habitat. So in the wetlands, if it's a river, sea, pond, idellame wetlands na, so adula we can see that it provides fish and wildlife habitats. Mukkiyama fishes ku, amphibians ku, and birds ku, it is a very important place of survival. Then storing flood waters. இப்போ the classic example of storing flood water of a wetland என்ன அப்படின்னா, இப்போ சென்னைக்கு பக்கத்துல there were lot of wetlands all around சென்னை. ஸோ சென்னைக்கு பக்கத்துல நிறைய வெட்லேண்ட்ஸ் இருந்தது. அந்த வெட்லேண்ட்ஸ் எல்லாத்துல என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஐடி கம்பெனிஸாக தொடர்ந்து கட்டிட்டே இருந்துட்டோம். பள்ளிக்கரணை வெட்லேண்ட் இஸ் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒரு காலத்துல சென்னையில நிறைய மழை வந்தப்போ ஒன்று இட் வில் ட்ரெயின் இன் டு த சி, otherwise it will drain into the பள்ளிக்கரணை wetland. அந்த பள்ளிக்கரணை wetland will store lot of flood water. அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இட் ரீசார்ஜஸ் த கிரவுண்ட் வாட்டர். ஸோ தட் வாஸ் அ கிரேட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை பள்ளிக்கரணை வெட்லேண்ட். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன யோசிச்சோம்னா, எதுக்காக தேவையில்லாமல் ஒரு லேண்டை வெட்லேண்டை வேஸ்ட் லேண்டு நம்ம நினச்சிட்டு வி ஸ்டார்டட் டு டெவலப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைக் ரோட்ஸ், ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாத்தையும் தார்மாராக பில்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் ஆஃப்டர் 2000s the flood situation in Chennai started to get worse because we eliminated these natural floodwater storage areas called as wetlands. Eliminate பண்ணிட்டு ஏகப்பட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணது தான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் வை நிறைய அர்பன் ஃப்ளட்ஸ் இன் இந்தியா இட்ஸ் அ வெரி ப்ரொனவுன்ஸ்ட் ஃபினாமினன் நவ். மெயின்டைனிங் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ டியூரிங் ட்ரை பீரியட். ஸோ நம்ம சோலா ரிசர்வ்ஸை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ தீஸ் வெட்லேண்ட் ஆக்ட் லைக் அ ஸ்டோரேஜ். இந்த வெட்லேண்டில் ஃப்ளட் வாட்டர்ஸ் எப்போல்லாம் மழை அதிகமாக வருதோ அப்போ இட் டென்ஸ் டு ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ இட் எய்தர் லெட் இட் பர்குலேட், அதனால கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஒரு காம்பனன்ட். இன்னொரு காம்பனன்ட் என்ன, சர்ஃபேஸ் வாட்டராகவே அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். தட் கேன் என்ஷூர் ஃப்ளோ டியூரிங் த ட்ரை பீரியட். ஸோ ட்ரை பீரியட்ல கூட தண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கும். ஸோ தமிழில் சதுப்பு நிலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வெட்லேண்ட். ஸோ வெட்லேண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் லாட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் சர்வீசஸ் in terms of ecosystem services. Trees, root mats and other wetland vegetation are also slow the speed of flood waters and distribute them more slowly over the floodplain. So இந்த வெட்லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸாக இருக்கலாம், இல்லை ரூட் மேட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை கிராஸ் லேண்டாக இருக்கலாம், இப்படி இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வெஜிடேஷனுமே என்ன பண்ணுன்னா இட் ஸ்லோ த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃப்ளட் வாட்டர். ஸோ ஒரு ஃப்ளட் வருது அப்படின்னா இட் ஸ்லோஸ் டவுன் த ஸ்பீட் and distribute them more slowly over the flood plain. Directா ஃப்ளட்டுக்கு அந்த ஃப்ளட் பிளெயினில் டைரெக்டாக அந்த ஃப்ளட்டை போக விடாமல் it tends to slow down and it tends to distribute it to a wider area also. So it is a very, very important perspective from the flood management perspective. Wetland function as a natural sponge that trap and slowly releases it can be surface water இருக்கலாம், ரெயினாக இருக்கலாம், ஸ்னோ மெல்ட்டாக இருக்கலாம், கிரவுண்ட் வாட்டராக இருக்கலாம், ஃப்ளட் வாட்டராக இருக்கலாம். ஸோ எந்த மாதிரியான ஒரு வாட்டரும் when it finds its way to the wetland ஒன்று act as a sponge. ஸ்பாஞ்சுக்கு ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஒன்று it tends to filter all the bad elements in the water and percolates the pure water into groundwater. At the same time அது என்ன பண்ணுதுன்னா it traps the surface water and slowly percolates into the ground level, or it ensures that during dry season கூட flow இருக்க மாதிரி பார்த்து. So that is why wetlands are very, very important to conserve. Now in the wetland conservation பொறுத்த வரைக்கும் one of the world's most famous convention is Ramsar Wetland Convention. Ramsar is a city in Iran. So Ramsar Wetland Convention அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, then after the 1970s and 80sல நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணி பார்த்தோம், 70s, 60s and 50sல, then we could understand wetland are very, very important to conserve. So wetlands protect பண்றதுக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ட்ரீட்டி வேணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் தென் வி கேம் வித் அன் ஐடியா கால்ட் அஸ் ராம்சார் வெட்லேண்ட் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு இந்த கன்வென்ஷன். மேனேஜிங் வெட்லேண்ட் இஸ் அ குளோபல் சேலஞ்ச். ஸோ உலக லெவலில் வெட்லேண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது இஸ் அ சேலஞ்ச். The convention presently counts more than 170 countries as contracting parties. So in the convention members the name is called as contracting parties அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ more than around 170 countries are there part of Ramsar Wetland Convention, which recognizes the value of having one international treaty dedicated
dedicated to a single ecosystem. So wetland காக ஒரு special ecosystem காக ஒரு world levelல ஒரு specialized convention கொண்டு வந்திருக்கோம். That name is what we call Ramsar Wetland Convention. At the time of joining the convention, each contracting party must designate at least one wetland site within their territory. So இப்போ என்ன இருக்குன்னா Ramsar maintains a very important list. That list is called as list of wetlands of international importance. So this is a list which contains very important wetlands from all around the world. எல்லா கண்ட்ரிஸும் அவங்களோட வெட்லாண்ட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக இட் இஸ் லைக் அ ரெகக்னிஷன். இப்போ இப்படி ப்ளூ ஃபிளாக் டேக்னு ஒரு ரெகக்னிஷனை பார்த்தோமோ ஒரு ஈகோ சென்சிட்டிவ் பீச்சுக்கு, அதே மாதிரி ஒரு வெட்லேண்டை ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் அதை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த வெட்லேண்டை லிஸ்ட் ஆஃப் வெட்லேண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு இந்த ராம்சார் கன்வென்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணுற அந்த லிஸ்ட்ல சேர்க்கறது இட்ஸ் அ ப்ரவுட் மொமெண்ட் ஃபார் எனி கண்ட்ரி. ஸோ அதில் இப்போ எல்லா கண்ட்ரியும் எவ்ரி டைம் ராம்சார் கன்வென்ஷன் மீன்ஸ் எவ்ரி கண்ட்ரி வில் ட்ரை டு சே தட் எங்ககிட்ட இந்த வெட்லாண்ட்ஸ் இருக்குது, இதில் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷாலிட்டிலாம் இருக்குது, இதுக்கு வெட்லாண்டாக இதை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு they bid for it, so they try for it. So it created an ecosystem where every country will be competitive to protect their wetlands and nominate their wetlands, and the wetlands that list is what we call list of wetland of international importance அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த கன்வென்ஷனை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த பேசிக் ரூல் என்ன அப்படின்னா, கான்ட்ராக்டிங் பார்ட்டி ஒருத்தவங்க சேரணும்னா அவங்க கண்ட்ரியில் அட்லீஸ்ட் ஒரு வெட்லேண்டையாவது இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் வெட்லேண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணணும். So that is a basic requirement to join the Ramsar Wetland Convention. So Ramsar, it's a static topic. So you can read about Ramsar. Ramsar is the most important initiative in respect to protecting the wetlands all over the world, and India is obviously a member of Ramsar Convention. Now India's initiative. So in the wetlands protect பண்றதுக்காக இந்தியா என்னென்ன மாதிரி இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, National Wetland Conservation Program 1985 start பண்ண program to enable conservation and wise use of wetlands in the country so as to prevent their further degradation. So அதை further degrade ஆக விடாம இந்த வெட்லாண்ட்ஸை எப்படி வைஸாக யூஸ் பண்ணுறது, வைஸ் யூஸ் இந்த சென்ஸ் தட் அந்த வெட்லாண்ட்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை மாற்றாம அதை எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறது, தட் ஐடியா இஸ் வாட் வி கால் வைஸ் யூஸ் ஆஃப் வெட்லேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது 1985 ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரோக்ராம் நேஷனல் வெட்லேண்ட் கன்சர்வேஷன் ப்ரோக்ராம். அதுக்கப்புறம் a national wetland mapping project has also been initiated for integrated approach on conservation. So இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் வெட்லேண்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a very wide definition because அந்த வெட்லேண்ட்ல தண்ணி தேங்குறதுங்கிறது வருஷத்துல ஒரு பார்ட்டா இருக்கலாம் இல்லை ஃபுல்லா இருக்கலாம். இட் கேன் பி ஃப்ரெஷ் வாட்டர், இட் கேன் பி brackish வாட்டர், இட் கேன் பி saline வாட்டர், இட் கேன் பி flowing வாட்டர், இட் கேன் பி ஸ்டாட்டிக் வாட்டர் அப்படின்னு. ஸோ வெட்லேண்ட் இஸ் something which is very overarching definition. ஸோ அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா நேஷனல் வெட்லேண்ட் மேப்பிங் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். எதுக்காகனா டு ஐடென்டிஃபை த வெட்லேண்ட்ஸ், அந்த வெட்லேண்ட்ஸை ஃபர்தராக டிகிரேட் ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. தென் நேஷனல் கமிட்டி ஆன் வெட்லேண்ட்ஸ், மேங்க்ரூவ்ஸ் அண்ட் கோரல் ரீஃப்ஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் ஃபார் அட்வைசிங் த கவர்மெண்ட் ஆன் அப்ராப்ரியேட் பாலிசிஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ். ஸோ ஜென்ரலாக இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா பார்க்குறோம். என்னென்னா வெட்லேண்ட்ஸை, மேங்க்ரூவ்ஸ் அண்ட் கோரல் ரீஃப்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு நேஷனல் கமிட்டி இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவலில். இந்த கமிட்டியோட வேலை என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்ராப்ரியேட் பாலிசிஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் என்னெல்லாம் எடுக்கலாம் இந்த வெட்லேண்ட்ஸ், மேங்க்ரூவ்ஸ் அண்ட் கோரல் ரீஃப்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ தட் இஸ் அ நேஷனல் கமிட்டி தட் வி கிரியேட்டட். தென் India is a signatory to the convention. So India is signatory to the Ramsar Convention. So far 26 sites have been designated as Ramsar wetlands of international importance, and 6 more are under process of being designated. The numbers keeps on changing, so don't look at the numbers too much. So at any point of time there will be some sites which are already designated as Ramsar sites அப்படினு நம்ம சொல்றோம். Wetlands of international importance அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டா it's called as Ramsar site. So அப்படி பார்க்கறப்போ at any point of time இந்தியால already designated as Ramsar site, and some more will be trying to make it designated into the Ramsar in the international importance உள்ள wetlands tag-காக நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம். So before going for prelim, just check the number. What was the number before going to prelims? National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems, NPCN. It is unveiled in 2015 to provide for policy framework and support the state governments for integrated management of wetlands. So generally in the wetlands most of the time the management is left to the state governments. So adukkaga it is a plan, National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem 2015 start பண்ணது. எதுக்காகனா
பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க் கொடுக்கறதுக்காக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் சப்போர்ட், பிகாஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கான ஃபண்ட், ட்ரைனிங், கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இது எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக NPC இருக்கு. தென் Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified new wetland rules 2017 to prohibit the range of activities in wetland. So new wetland, that is wetland conservation and management rules 2017. So wetland management la India edutha miga important ana or step enna இந்த rules wetland conservation and management rules 2017. So wetlands பொறுத்தவரைக்கும் என்ன அப்படின்னா they are before to concentrate on conservation. Wetland பொறுத்தவரைக்கும் we generally thought it is a wasteland. அது meant for development. அங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணலாம், அங்க ஹேபிடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அங்க ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸை பில்ட் தவறான எண்ணத்துல இருந்தோம். ஆஃப்டர் த இயர்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் we could understand wetlands அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ராப்பரா வந்து if we have to see that in a proper way, if we have it in a proper way, வெட்லேண்ட்ஸை கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா நமக்கு ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்தது. ஸோ இன் ஆர்டர் டு வெட்லேண்டுக்கு த பிக்கஸ்ட் த்ரெட் டு எனி வெட்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இட் இஸ் த த்ரெட் ஆஃப் த ஹேபிட்டாட். அந்த வெட்லேண்ட்ஸை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த வெட்லேண்ட்ஸை ஒரு மெயின் த்ரெட் என்ன டெவலப்மெண்ட்டுக்காக என்ன பண்றது, யூஸ் பண்ணிடுறது. அங்கே வந்து ஐடி கம்பெனிஸ் கட்டுறது, அங்கே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுறது, அங்கே செட்டில்மெண்ட்ஸை கொண்டு போகிறது, இப்படி நிறைய தப்பு பண்ணோம். அதை தடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ த திங் இஸ் டு ப்ராஹிபிட் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் வெட்லேண்ட். அதுதான் இந்த வெட்லேண்ட் கான்சர்வேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் 2017 பண்ணுச்சு. ஒரு வெட்லேண்டு டெசிக்னேட் பண்ணிட்டா அங்கே இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு இட் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ளூடிங் த பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ். அந்த வெட்லேண்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வாட்ச் டவரோ இல்லை அங்கே உள்ள அத்தாரிட்டிஸ்க்காக ஒரு பில்டிங் கட்டுறதோ இல்லை இந்த மாதிரியான சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்காக ஒரு கட்டுறதோ தட் இஸ் அலவுட். பட் மற்றபடி டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற பேரில் இந்த வெட்லேண்டை ஃபர்தராக டீக்ரேட் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் தட் கேம் இன் டு ப்ரொடெக்ட் த வெட்லேண்ட் கான்சர்வேஷன் இன் இந்தியா. ஸோ தட் வெட்லேண்ட் கான்சர்வேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் 2017. ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல பார்த்தோம். லேக்கை வந்து சண்டிகர் ரீசெண்டாக வந்து ஆஸ் அ வெட்லேண்டா இந்த ரூலுக்கு கீழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now in the wetland, in the same November month, there is one more news called Wasteland Atlas 2019 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So we will talk about it first with wetlands. So ராம்சாரை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. It's a static topic, so I didn't want to go to it. This is the idea of wetland. So wetland is a very very significant system. Now you can ask your questions. Environment assessment for wetland. So environment impact assessment, now EAE or draft notification is there. So we will talk about it, I think in the month of February or something like that. Upper we will talk about what is the environmental impact assessment in wetland. Peatland is the next stage of wetland. Is it correct, sir? I'll explain in town hall. So we will talk about it. I'll share some pictures also to understand, to make you understand what it is. Any more questions? There's only one question I could see. Okay. Now we will go to the next topic. Okay, everybody's telling it's clear. Okay, let's go to the next topic. Wasteland Atlas 2019. What is Wasteland Atlas? Wasteland, what do we define as a wasteland? The land which is not put to proper use. And the agriculture, human settlement, in the development, natural proper ecosystem. Such lands, or we generally call it as wastelands. In the wastelands, they hold very importance with respect to development. In India, agriculture land we tend not to use it for development process. And there is a ecologically sensitive places like wetlands area where we have been
more and more restricting those areas from being used as a development. Coastal regulation zone பத்தி பார்த்தோம் நிறைய coastal areaல we tend to put restriction. So அப்படி இருக்கிறப்போ when we have to focus on development, one of the main areas to focus is wasteland. எதெல்லாம் wasteland அப்படின்னு நம்ம designate பண்ணிருக்கோமோ those land becomes very very important with respect to developmental perspective. அப்போ அந்த wastelands இந்தியா ஃபுல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக this initiative of wasteland atlas அப்படிங்கிறத நம்ம பண்றோம். ஸோ இது வந்து இயர் 2000ல இருந்து இந்தியா அப்பப்போ இட்ஸ் நாட் அ இயர்லி ஸ்கீம் ஆர் சம்திங், எப்பப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்பப்பெல்லாம் we try to update this wasteland atlas அப்படின்னு. அப்படி 2019ல this wasteland atlas was introduced again. So realizing the importance of availability of reliable database on the wastelands of the country, Union Ministry of Rural Development, Agriculture and Farmers Welfare and Panchayat Raj released the Wasteland Atlas 2019. So in the பொதுவா இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் Union Environment Forest Ministry தான் பண்ணுவாங்க. But this is released by Rural Development and Agriculture, Farmer Welfare and Panchayat Raj Ministry because this is more of a initiative towards development. அதனால it is done by Ministry of Rural Development, not Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Department of Land Resources in collaboration with National Remote Sensing Center, Department of Space has published the Wasteland Atlases of India. So right from 2000 ஒரு edition, 2005 ஒரு edition, 2010 and 11 edition, அதுக்கப்புறம் இப்போ 2019. This is the 5th edition of Wasteland Atlas of India. யார் பண்றாங்கன்னா Department of Land Resources in collaboration with National Remote Sensing Center, Department of Space. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த Wasteland Atlas பண்றாங்க. 2000, 2005, 2010, 2011, 2019ல பண்ணது. This is the 5th edition. The new wasteland mapping exercise carried out by NRSC using Indian remote sensing satellite data is brought out the 5th edition of the Wasteland Atlas. So இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா we are not dependent on anybody else, we are dependent only on our own remote sensing satellites. So India ஏகப்பட்ட remote sensing satellite வச்சிருக்கோம். So அந்த Indian remote sensing satellite service IRNSS அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. There are a lot of cartosats also, cartographic satellites. So இப்படி இந்தியாவோட ஓன் நெட்வொர்க் ஆஃப் சேட்டலைட் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நேஷனல் ரிமோட் சென்சிங் சென்டர் இந்த 5th edition of Wetland Atlas 2019 ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வை இந்த வெட்லாண்ட்ஸை ஏன் வந்து இதை டெசிக்னேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்தியா ஹேஸ் 2.4% ஆஃப் த டோட்டல் லேண்ட் ஏரியா ஆஃப் த வேர்ல்டோட டோட்டல் லேண்ட் ஏரியாவில் இந்தியா கிட்ட 2.4% தான் இருக்குது. பட் இந்தியா இஸ் சப்போர்ட்டிங் 18% ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன். ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா the stress on land resource on India is much higher when compared to the world. Indiaல இருக்கக்கூடிய populationக்கு we have to find them place to live, we have to find them place to grow their food, and we have to find them place to develop infrastructure, develop industries. இப்படி நிறைய தேவை இருக்கு இந்தியால லேண்டுக்கு. ஸோ அப்போ as we tend to protect a lot of other landscapes, wastelands become very very important because these are wasteland அப்படின்னு நம்ம டெஃபினிஷனுக்காக சொல்றோம். But on the other hand, wasteland is a very potential land for development. The per capita availability of agriculture land in India is 0.12 hectare, whereas the world per capita agriculture land is 0.29 hectare. So India la every person we have an agriculture land of 0.12 hectare மட்டும் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனா வேர்ல்ட் லெவல்ல பார்த்தா for every person it is 0.29, which is நம்ம கிட்ட only 40% when compared to the world availability of land இருக்கு with respect to agriculture land per capita. So adunala it is important to use these wasteland for productive use. It may be for agriculture, it may be for industrial purpose. Unprecedented pressure on the land beyond its carrying capacity is resulting into degradation of lands in the country. So this is one of the main reason why we are trying to bring out the Wasteland Atlas, and we are trying to bring out potential areas where we can do the developmental activity. Therefore, the robust geospatial information on wasteland assumes significance and effectively helpful in rolling back the wastelands for productive use through various land development programs or schemes. Land development ஏகப்பட்ட programs இருக்கு. It can be agriculture development இருக்கலாம், it can be industrial development, or it can be agroforestry அப்படின்னு afforestation programs அப்படின்னு நிறைய policies இருக்கு ஒரு land effective யூஸ் பண்றதுக்கு. So this geospatial information will give a very good idea about what is the available land for development. The Wasteland Atlas 2019 provides district and state-wise distribution of different categories of wasteland area.
Your importance in it would not only provides a country wise, it provides district wise and state wise data also, including mapping of about 12.08 million hectare hitherto unmapped areas of Jammu Kashmir. இதுக்கு முன்னாடி வெர்ஷன்ஸ்ல ஜம்மு காஷ்மீர்ல கவர் ஆகாத 12.08 மில்லியன் ஹெக்டேர் லேண்டை இந்த வெட்லேண்ட் அட்லஸ் 2019ல இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஆர் மேக்கிங் இட் மோர் அண்ட் மோர் கவரேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறோம். There is a net conversion of 0.84 million hectare of different wasteland category in the country during 2008-9 to 2015-16. So, நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இந்த வெட்லேண்ட் அட்லஸ் 2000லேருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. அதனால என்ன பிரயோஜனம், அதனால நமக்கு என்ன நல்லது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, கம்பேர்ட் 2008-9 to 2015-16 என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த 6-7 வருட காலத்துல நம்மளால இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்லேண்ட்ல 0.26% என்ன பண்ணிட்டோம், கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். Convert to agriculture land, convert into afforestation project, convert it to industries அப்படின்னு மொத்தம் 0.84 million hectare land waste land when compared to 2008-9 2015-16 we have used it for some other developmental prospect. So this is the benefit of coming out with these atlases, and this is the benefit of identifying the wasteland so it can be productively used for some other purpose. So that idea is what we call the wasteland atlas 2019. Now it's time for questions. Ask your questions. முன்னாடி இதுக்கு how they declare the wetland, is there any basic size or area cover அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்படி எதுவும் கிடையாது. It can be small area, it can be a very large area. Wetland அப்படின்னா நம்ம அந்த டெஃபினிஷனுக்கு உள்ள வர எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்டான லேண்ட்ஸ்கேப்பையும் the government can declare as a wetland. It can be a lake, it can be a river, it can be a pond, it can be, it can be an agricultural area also. But if the government thinks it is important to protect it, they can declare it as a wetland, and there is no area size and the restriction. Any artificial wetlands அப்படின்னா நம்ம நிறைய டிக் பண்ற artificial lakes எல்லாமே examples of artificial wetlands. Wetlands are natural aquifers. How will utilize the wetland to increase the groundwater level? So wetland பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டோம். wetland ஓட ஐடியா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, when the water finds its way into wetland, அது டைரக்டா எவாபரேட் ஆகாம it helps it in penetrating and going into the groundwater. இப்போ அது ஒரு ஹார்டான ஒரு லேண்டா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஃப்ளோரா இருக்கு சிட்டில அப்படின்னா அங்க தேங்குற தண்ணியில எதுவும் உள்ள போக வாய்ப்பு இல்லை, பிகாஸ் they tend to evaporate. But wetlands பொறுத்த வரைக்கும் evaporation is very very limited and it finds its way to ground level. So that is why it is helping the natural aquifer. Criteria for wasteland. Wasteland ஓட criteria ரொம்ப சிம்பிள். எந்த ப்ரொடக்டிவ் யூஸ்லயும் இல்லாத லேண்டை we call it as wasteland. அங்க ஃபாரஸ்ட் இருக்காது, அக்ரிகல்ச்சர் நடக்காது, இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்காது, ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட் இருக்காது, இப்படி எதுவுமே இல்லாத இடத்தை we simply call it as wasteland. Because wasteland is an area where generally considered to be not suitable for agriculture development or not suitable for a forest development. And the area we call it as wasteland. Somebody has texted India has okay. So இப்போ like wetlands பொறுத்தவரை நம்ம பார்த்தோம் Ramsar sites ல இப்போ currently it is approximately 37 Ramsar sites in India. But even then exam போறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிக்கோங்க what is how many number அப்படின்னு. How many year once it is released? Wasteland atlas பொறுத்தவரை நம்ம பார்த்துட்டோம். எப்பப்பெல்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து இது பண்ணலாமோ அப்பெல்லாம் வந்து they tend to take the atlas. There is no time limit. Annually இல்லை biannually அந்த மாதிரி எந்த ஸ்லைட் அந்த எந்த இதுவும் கிடையாது. So it can be இப்போ நம்ம இது 5th editionல இருக்கும். So it has happened 5 times so far. எந்த frequencyயும் கிடையாது இந்த இது ரிலீஸ் பண்றோம். Class started at exactly at 5 p.m. itself. Yes, I think we started the class at 5 p.m. Need to memorize all Ramsar sites in India. தேவையில்லை, எல்லா Ramsar sites-ஐயும் memorize பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. In the last 1 year, after last prelims, in the prelims இடையில எதெல்லாம் Ramsar site இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி டெசிக்னேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த நேம்ஸை மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. It will be 5, 6, not more than that. அதை மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க, மோர் தென் that. You need to memorize all the Ramsar sites in India. ஓகே, டேண்டம் போட் சர்வே. ஸோ டேண்டம் போட் சர்வே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ டால்ஃபினோட கணக்கு எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால்
they go in one boat, and the one boat இருந்து சைட்டிங்ஸை பார்த்து they decide எத்தனை டால்ஃபின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டேண்டம் போட் சர்வே அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். என்னன்னா ரெண்டு போட்டை அட் த சேம் டைம் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த போட்ல ஜென்ரலா 4 பேர், அந்த போட்ல ஜென்ரலா 4 பேர். ஸோ இட்ஸ் அ டீம் ஆஃப் 8 people இன் 2 boats. அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்து கனெக்ட் பண்ற நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதனால it kind of reduces the unwanted entries. That idea is generally called as tandem boat survey. Tandem boat is nothing but 2 boats going together for the counting process. Economic activities in the area of wasteland. So generally that is how we define wasteland, because wasteland பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணணும்னா அதை நம்ம ஏதாவது ஒரு வகையில் கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு பெருசாக கன்வர்ஷனுக்கு எஃபர்ட் தேவையில்லை. பட் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாவோ இல்லை ஒரு ஃபாரஸ்ட் லேண்டாவோ மாற்றணும்னா அப்போ கொஞ்சம் நிறைய எஃபர்ட் போட வேண்டியிருக்கும். தட் இஸ் ஹவு வி கேன் கன்வெர்ட் அ வேஸ்ட் லேண்ட் இன்டு ப்ரொடக்டிவ் லேண்ட். Okay, I think the questions have stopped. We will go to the next topic. Okay, ozone depletion control. So this is a very important topic, ozone depletion control. So ozone hole which built up over the Antarctic region this time of the year, that is around September to November, has been found to be the smallest since it was first discovered in 1980s. So ozone layer அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஓசோனோஸ்பியர் அப்படின்னு எர்த்தோட அப்பர் அட்மாஸ்பியர்ல ஒரு லேயர் இருக்கு. These ozone molecules, the second point, the ozone molecules form a gaseous layer in Earth's upper atmosphere called as stratosphere. So stratosphere oda upper atmosphere la stratosphere la ஒரு layer is what we call ozonosphere. It's a thin layer where you have the concentration of ozone molecules. This is a lower region of stratosphere containing relatively higher concentration of ozone is called as ozonosphere. Ozonosphere is found to be 15 to 35 kilometers above the surface of the earth. Equator கிட்ட இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஹைட்ல இருக்கும். போலார் ரீஜன்ல கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியா இருக்கும். ஸோ இட் கேன் பி 15 கிலோமீட்டர்ல இருந்து 35 kilometers வரைக்கும் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த்ல இருந்து ஹைட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயருக்கு as there is a more concentration of ozone molecules and the layer we call it as ozonosphere அப்படின்னு சொல்றோம். The concentration of ozone in the ozone layer is usually 10 parts per million, ppm அப்படிங்கிற ஜெனரல் கவுண்ட்ல 10 parts per million அந்த ozone layerல concentration of ozone இருக்கு. While the average concentration of the ozone in the atmosphere is only 0.3 parts. அட்மாஸ்பியர்ல மற்ற இந்த ஓசோனோஸ்பியர் அப்படிங்கிற இந்த லேயர் தவிர மற்ற லேயர்ஸ்ல 0.3 parts per million தான் ஓசோன் இருக்கு. பட் இந்த ஸ்பெஷல் ஓசோனோஸ்பியர்ங்கிற ரீஜன்ல it is 10 parts per million. So that is the higher concentration of ozone in that particular region. That is what we call ozonosphere அப்படின்னு சொல்றோம். It is there in the stratosphere அப்படிங்கிற overall இதுல ozonosphere is a very small part. So ozonosphere is found in 15 to 35 kilometers above the surface of the earth la irukkudiya. So this is what we call ozonosphere. In the ozonosphere enna nadandhuna 1980s la when we started to research this ozonosphere, we could understand around September, October, November in the period la every year Antarctic region la the concentration of ozone goes to a bare minimum. And as we have seen, it's a layer where there is a concentration of ozone molecules நிறைய இருக்கு. அந்த ரீஜன்ல என்ன நடக்குதுன்னா அந்த டைம்ல மட்டும் இந்த ஓசோனோட எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைஞ்சு இட் பிகம்ஸ் வெரி வெரி தின் அண்ட் இட்ஸ் நாட் பவர்ஃபுல் எனஃப். இதை எங்க கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அண்டார்க்டிக் ரீஜன்ல இட் இஸ் ஜென்ரலி டியூரிங் செப்டம்பர் டு நவம்பர். இந்த ஒரு 3 மாசத்துல மட்டும் பயங்கரமா ஓசோனோட இந்த லேயரோட திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாகுது. தட் வி ஹேவ் டிஸ்கவர்ட் இன் 1980s இதை கண்டுபிடிக்கிறோம். It was a shocking news. So this comes just a month after UN Environment Program said that ozone layer was on track to be completely restored within our lifetime itself. So first we'll see the story. So ozone 1980s enna kandupidikrona Antarctic region la between September to November it is becoming more and more thinner. So that was what we call it as ozone hole அப்படினு சொல்றோம். So ozone hole is not really a hole. Ozone hole நம்ம சொல்றது வந்து exact a hole கிடையாது. It is a region in the stratosphere directly above Antarctica where concentration of ozone has been measured to become extremely low in certain months. In the September, October, November, 3 மாசத்துல மட்டும் அந்த concentration of ozone ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Other when we look at in a map, we could see it as a hole. So இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்த்தா தெரியும்
greenல இருக்குது it's a concentration at a different concentration level. In the blueல means it is at a less concentration level. அது நம்ம when we plot it in a global map we could see it is kind of a hole. அதனால we call it as ozone hole அப்படின்னு சொல்றோம். It's practically means it is a thinning of ozone layer in the atmosphere directly above Antarctica. Depletion is not limited to that area, has happened in other regions of the stratosphere as well. இது வந்து எல்லா ரீஜன்லயுமே ஓசோன்ங்கிறது ரொம்ப கான்சென்ட்ரேஷன், இந்த 10 parts per million கான்ஸ்டன்டான ஃபிகர் கிடையாது. It keeps on changing, but a set of special meteorological and chemical condition that arises over Antarctica in the month of September, October and November makes the problem much more acute over there. So மற்ற இடத்துலையும் கொஞ்சம் ஓசோனோட எண்ணிக்கை கம்மியாகலாம் கூட போகலாம், பட் அண்டார்டிகாவுக்கு மேலே செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர்ங்கிற 3 ஸ்பெசிஃபிக் மந்த்ல பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஸ்பெசிஃபிக் மெட்ராலஜிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னால we could see ozone layer thinning out. This idea is what we call ozone hole அப்படின்னு சொல்றோம். Reasons for ozone depletion. So இப்போ 1980s நம்ம பார்த்தோம் ozone layer வந்து கம்மியாகுது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Before that I think we have to see why we should have a ozone layer. Now the question is ozone layer கம்மியாகுதுன்னு 1980sல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்குறோம். எதனால ஓசோன் லேயர் குறையிறது அவ்வளோ பெரிய கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ozone layer is a layer in stratosphere that pretty much filters most of the harmful UV rays from the sun. Sun layer வர்ற ரேஸ்ல ultraviolet, the wide spectrum of lightல ultraviolet is one spectrum, and the ultraviolet rays is harmful for plants, animals and everything on the earth. எல்லாத்துக்குமே இந்த ஓசோன் லேயரோட இந்த ஓசோன் லேயர் ஃபில்டர் பண்ணக்கூடிய இந்த யூவி லேயர்ஸால the earth is remaining safe. இந்த ஓசோன் லேயர் தின் ஆயிடுச்சு, அந்த யூவி ரேஸ் எல்லாம் டைரக்டா அர்த்துக்கு வருது அப்படின்னா it can cause problems to all kind of organisms on earth. That is why it is important to protect the ozone layer. அந்த ஓசோன் லேயர் கான்சென்ட்ரேஷனை குறையிறத எப்படியாவது தடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும். ஹியூமன்ஸ்ல என்ன இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னா, it can causes skin cancer, rashes. ஸ்கின்ல வரக்கூடிய வெயில் காலத்துல வரக்கூடிய ரேஷஸ்ல ஆரம்பிச்சு it can even lead to skin cancer வரைக்கும் கொண்டு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு if we get more and more exposure to UV rays. Plant tissuesum destroy ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்கு if you get more and more layer of UV rays. அது இல்லாம நம்ம யூஸ் பண்ற இப்போ சிமெண்ட், பெயிண்ட், பிளாஸ்டிக்ஸ், மெட்டல் அப்படிங்கிற எல்லா வகையான மெட்டீரியல்ஸும் if they get exposed to UV rays they tend to degrade much faster. So that is why be it for living things, be it for non-living things, exposure to too much of UV rays is definitely not at all recommended. So இந்த ஓசோன் லேயர் இருக்கனால தான் நம்மளால சன்னோட இந்த ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆஃப் யூவி ரேஸ் பார்க்காம சன்னோட ஒன்லி பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் சன்லைட்டை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். தட் இஸ் வை ஓசோன் லேயர் பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன் 1980s when we found out அண்டார்டிகாவுக்கு மேலே இது ரொம்ப தின் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சப்போ we could understand this is not a welcome step. இதை வந்து எப்படியாவது இதை தடுத்து நிறுத்தணும், எப்படியாவது ஓசோன் லேயரை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற கடமை எல்லாருக்கும் வந்துச்சு. ஸோ இந்த ஓசோன் லேயர் அப்போ we started to research எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, like climate change, ozone layer can also cause because of man-made reasons and natural causes. Natural causes என்னன்னா has been found to be natural causes. Ozone layer found to be affected by certain natural phenomena such as sunspots and stratospheric rings. Sunspots na enna appadina, sunla when there is a in the surface of the sun, when there is a too much of heat that is concentrated in one part, அது வந்து நம்ம ஜென்ரலா when we look at the sun during the plotting ல ஒரு சன்ல பிக்சரா நம்ம விஷுவலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த பிரைட் ஸ்பாட்ல you will have dark, very very dark spots. Very very dark spots னா அங்க என்ன அர்த்தம்னா, அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சன்ல மற்ற இடத்தை விட அந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். when it gets heated up too much then it blows out that energy in the name of solar flares அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோலார் ஃபிளேர்ஸ்ங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்து இருக்கு, அந்த இடத்துல ரொம்ப கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹீட் வருது அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா டக்குன்னு அது பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகுது சன்ஸ்லேருந்து. அந்த சோலார் ஃபிளேர்ஸ் when it comes to earth அது வந்து ஓசோன் லேயர் அஃபெக்ட் பண்ணும். Stratospheric wind is nothing but high altitude winds. அந்த winds என்ன பண்ணும், ஓசோன் லேயர் அஃபெக்ட் பண்ணும். These are all the natural causes. But when we did the research in 1980s நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நேச்சுரல் காசஸ்னால ஓசோன் இவ்வளோ கம்மியாகல அண்டார்டிகாக்கு மேலே, இட் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் மேட் கெமிக்கல்ஸ். நம்ம அதோட சைடு எஃபெக்ட் தெரியாமல் ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். அந்த கெமிக்கல்ஸ் அட்மாஸ்பியரில் கலக்கிறப்போ it tends to react with the ozone molecules and tend to break them down into oxygen
அந்த O3ங்கிறத மற்ற காம்போசிட்டோட சேர்ந்து அது O2 மாத்திட்டு இந்த O3 அப்படிங்கிறது கான்சென்ட்ரேஷனை ஓசோன் கான்சென்ட்ரேஷனை குறைக்குது. Human made chemicals that contain chlorine or bromine. Chlorine and bromine இது ரெண்டு தான் மெயின் கெமிக்கல்ஸ். இதனால தான் நம்மளோட ஓசோன் லேயர் டிப்ளீஷன் நடக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம். These chemicals are widely known as ODS, ozone depleting substances அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ODS அப்படின்னு பேரு. The emission of ODS account for roughly 90% of the total depletion of ozone layer in stratosphere. So as we could see, ஒரு natural cause இருக்கு, man-made cause இருக்கு. But natural cause வெறும் 10% தான் இதுக்கு reason. 90% it is the reason of human activity by releasing chlorine and bromine into the atmosphere. The chief ozone depleting substances include CFCs, chlorofluorocarbons, carbon tetrachloride, hydrofluorocarbons and methyl chloroform. In the நாலும் the major ODS, ozone depleting substances, chlorofluorocarbons, CFCs, carbon tetrachloride, hydrofluorocarbons and methyl chloroform. In the நாலும் major ozone depleting substances in the world. So in the ozone depleting substances நால we are having a lot of impact. அப்போ இது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்போ 1985ல we came with an idea called as Vienna Convention for protection of ozone layer was an international agreement in which United Nations members recognized fundamental importance of preventing damage to the stratospheric ozone layer. So இந்த கன்வென்ஷன்ல தான் என்ன நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா ஓசோன் லேயரை காப்பாத்தலன்னா because of harmful UV rays all over the world humans, animals, plants and other materials will get affected. அப்போ இதை தடுக்கணும். இதுக்காக எல்லா கண்ட்ரிஸும் சேர்ந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல இருக்க கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எஃபர்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவை கான்செப்ஷுவலைஸ் பண்ண பேர் தான் 85 வியன்னா கன்வென்ஷன். இந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் செயல்படுத்துறதுக்காக 1987ல we started something called as Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. ஸோ நம்மளோட ஐடியா என்னன்னா முன்னாடி பார்த்துட்டோம் ஓசோன் டிப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அந்த சப்ஸ்டன்ஸை குறைக்கணும், அதை அதோட எமிஷனை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக we started this idea that deplete the ozone layer and its succeeding amendments were subsequently negotiated to control consumption and production of anthropogenic ozone depleting substances and some hydrofluorocarbons. ஸோ இதோட மெயின் ஐடியா என்னன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி CFCs, கார்பன் குளோரோஃப்ளூரோகார்பன் தான் மெயின் ரீசன் அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சது. ஸோ அதை இமீடியட்டா எதுல தடுத்துட்டோம்னா மான்ட்ரியால் புரோட்டோகால் தடுத்துட்டோம். This is generally used in the cooling industry. நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் ஆகட்டும், நம்மளோட ஏசிஸ் ஆகட்டும், இப்படி எதெல்லாம் கூலிங்காக பயன்படுத்துறோமோ அதுல எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துற கேஸ்ல the primary gas was CFC, chlorofluorocarbons, and some part of HCFC, hydrofluorocarbons. So முதல்ல when we started Montreal Protocol, we said chlorofluorocarbons யூஸ் பண்றதை நிறுத்திட்டு we will go for alternatives. அதோட ஓசோனை இம்பாக்ட் பண்ணாத மற்ற மெட்டீரியல்ஸ்க்கு போகலாம் அப்படின்னு we started the research and we slowly decrease the production of chlorofluorocarbon. So 1987 we restricted very few ozone depleting substances. Further நிறைய amendments பண்ணி இதுல என்ன பண்ணோம்னா ஆட் பண்ணிட்டே இருந்தோம். இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான ozone depleting substances இருந்தா கூட we started to add it to the initiative. அதுல one of the most important amendment Montreal Protocol we call it as 2016 Kigali Amendment அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So the adoption of 2016 Kigali Amendment to the Montreal Protocol will phase down the production and consumption of some hydrofluorocarbon and avoid much of the projected global warming and associated climate change. So Montreal Protocol oda importance enna appdi solli paarthona, it is one of the very few environmental protocols which can be termed as successful. பொதுவா கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் குளோபல் வார்மிங்காக போட்டோம், பெரிய லெவலில் எந்த எஃபெக்டும் கிடையாது. ஸோ அது மாதிரி ஸ்டாக்ஹோம் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு வியன்னா கன்வென்ஷன் ஏகப்பட்ட கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த என்வரான்மெண்டல் கன்வென்ஷன்ஸ்ல. அதுல எதுவுமே மான்ட்ரியால் ப்ரோட்டோகால் அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன் இனிஷியேட்டிவ் தட் ஹஸ் ஷோன் த வேர்ல்ட் நம்மளால எஃபர்ட் எடுத்தா டெஃபினட்டா என்வரான்மெண்ட்டை டிகிரேட் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதோட ப்ரொடக்ஷனை அப்படிங்கிறதுக்கு the classic example is Montreal Protocol. ஸோ இந்த Montreal Protocolல முன்னாடி பார்த்தோம் குளோரோஃப்ளூரோகார்பன்ஸை நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து எடுத்துட்டு இருந்தோம். பின்னாடி 2016ல கிகாலி அமெண்ட்மெண்ட். இதுல என்ன கொண்டு வரோம்னா தேர் ஆர் சம் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி குளோரோஃப்ளூரோகார்பன்ஸ், ஹைட்ரோஃப்ளூரோகார்பன்ஸ் இந்த மாதிரியான கார்பன்ஸ்ல நம்ம எதுல பயன் பண்றோம்னா மான்ட்ரியால் புரோட்டோகால்ல. அண்ட் வி வென்ட் ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெட்டீரியல். இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா எது ஓசோனை பாதிக்காத மெட்டீரியலா இருக்கும் அதை நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜஸ் அண்ட் ஏசிஸ்ல பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்றோம். பின்னாடி ரிசர்ச்ல என்ன தெரிய வருதுன்னா
Some of the alternatives that we find for in the ocean depleting substances are actually global warming substances. நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா ஓசோன் டிப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸுங்கிற அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வேற வேற மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா மான்ட்ரியால் புரோட்டோகால் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் புரோட்டோகால், நம்மளால ஓசோன் டிப்ளீஷனை தடுக்க முடியுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். பட் அதோட ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்னால ஓசோன் தப்பிக்கலாம், ஆனா எதுல இம்பாக்ட் வருதுன்னா குளோபல் வார்மிங். ஸோ தட் இஸ் வை 2016 we brought in Kigali Amendment to Montreal Protocol. அதில் என்ன சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஈவன் தோ ஒரு விஷயம் பெருசா ஓசோன் டிப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸா இல்லாட்டினா கூட அந்த மெட்டீரியலை எதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னா குளோரோஃப்ளூரோ கார்பன்ஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா பயன்படுத்தக்கூடாது இஃப் இட் ஹேஸ் பொட்டன்ஷியல் டு இன்க்ரீஸ் த global warming அப்படின்னு. So we want to bring the success of Montreal Protocol to the Paris Convention and the Kyoto Protocol. இந்த ஓசோன் டிப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓரளவுக்கு சரி பண்ணிட்டோம். இதோட சக்சஸ் எதை அஃபெக்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னா ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் குளோபல் வார்மிங் அஃபெக்ட் பண்ணிடக்கூடாதுக்காக 2016 Kigali Amendmentல we brought in amendments. இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல என்ன கொண்டு வரோம்னா even though it may not be a big ozone depleting substance, if it is a global warming contributor, it cannot be used as an alternative to the ozone depleting substances. This is the importance of Kigali Amendment. ஏன்னா இப்போ என்ன ஆகும்னா மான்ட்ரியால் புரோட்டோகால் சக்சஸ் ஆகி ஓசோன் லேயரை காப்பாத்திட்டோம், ஆனா நம்மளால குளோபல் வார்மிங்கை தடுக்க முடியல அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ஆபரேஷன் சக்சஸ் பேஷண்ட் க்ளோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும். எப்படியும் அஃபெக்ட் ஆக போறது யாருன்னா ஹியூமன் பாப்புலேஷன் தான். ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஸ்டாப் தட் Montreal Protocol we made an amendment in 2016 that is called as Kigali Amendment. In the Montreal Protocol one of the successful news தான் நாம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா the ozone hole which builds up over Antarctic region this time of the year has been found to be the smallest since it was first discovered in 1980s, and this comes just a month after UNEP, United Nations Environment Program, said that ozone layer was on track to be completely restored within our lifetime itself. Maybe இன்னொரு 40-50 வருடத்துக்குள்ள நம்மளால ஓசோன் லேயர்ல இந்த வருஷம் இந்த தின்னிங் ஓவர் அண்டார்டிகை நம்மளால தடுத்துற முடியும். எப்படி 1980ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி ஹெல்தியா இருந்ததோ அதே லெவலுக்கு நம்மளால ஓசோன் லேயர் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் environmental initiative that the humankind has ever taken. அதனால Montreal Protocol, Vienna Convention and Kigali Amendment all three become very very important. So this is the idea called as ozone depleting substances, ozone layer and reasons for hole in the ozone layer. Now we can take questions. Somebody has asked, it's a very big concept. ஏன் வந்து அண்டார்டிகால மேல மட்டும்தான் இந்த ஓசோன் டிப்ளீஷன் ரொம்ப வெல் ப்ரொனவுன்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் விண்ட் பேட்டர்ன். தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரீசன். இது வந்து ஒரு ரீசன் அப்படின்னு கிடையாது, நிறைய ஸ்டடீஸ் இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் விண்ட் பேட்டர்ன், பிகாஸ் இந்த ஓசோன் டிப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் டென் டு கோ அப் த அட்மாஸ்பியர் and they tend to travel in the stratosphere travel ஆகுது and they tend to concentrate more in the southern polar region, that is over Antarctica. So there are a lot of reasons for it. அது ரொம்ப because all of these are theories. ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு there is no clear cut answer. A lot of theories why Antarctica is getting affected, but that is an indicator. That is an indicator that Earth is getting affected. Solar flares versus solar winds, அடுத்து topic அப்போ I will be able to explain. That's one of the reasons why it happens over Antarctica. So I will share a small little information in the town hall class. I didn't want to discuss it because it's a very lengthy discussion. But that is not going to be the question. It will be more about Vienna Convention, Montreal Protocol or Kigali Amendment. In the area, so no need to go too much into it. Ozone to melting of glacier, it can, but there is no direct correlation, but it can lead to, because அதிகமா UV Antarctica penetrate ஆறப்போ Antarctica அதிகமா ice melting ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு.
most of the other question is related to the same thing. என்ன அப்படின்னா எது ப்ராக்டிகா நடக்குது, எதனால செப்டம்பர் டு நவம்பர்ல நடக்குது. It's a very lengthy discussion to make. I'll share that material where you will be able to read it. Okay, now let us go to the next topic. Production gap report. So what is UN production gap report அப்படின்னா United Nations Coalition published its first of the kind report on November 20, 2019. Production gap அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்க UN. எதுக்காக அப்படின்னா is production gap report produced by leading research organization, and UN is the first assessment of the gap between the targets of the Paris Agreement and the country's planned production of gas. So production gap, I will show you a graph that you will be able to find out what this is. What we call it as production gap. So production gap na enna nam munadi paathutom. COP21 Paris Climate Change Accord la everybody has given their own targets. Ella countries targets கொடுத்தாங்க. எதுக்காகனா the general idea is to stop the global warming. எவ்வளவு தூரம் கண்ட்ரோல் பண்ண தூரம் global warming கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ அன்னைக்கு பார்த்தோம் ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல்ல இருந்து 1.5 வைக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். பட் கண்டிப்பா எதுக்குள்ள கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும்னா 2 டிகிரி ரைஸ்க்குள்ள கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும். இட் இஸ் த ஜெனரல் ஐடியா ஆஃப் COP21, that is the Paris Peace Accord, Paris Climate Accord. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அன்னைக்கே பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம இருக்கிற லெவல்ல 1.2 டிகிரியை ஆல்ரெடி ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஸ்கோப் ஃபார் மோர் அண்ட் மோர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் கோல். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா பிளான்ஸையும் டிராஸ்டிக்காக மாற்றினா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளால இந்த டார்கெட்ஸை ரீச் பண்ண முடியும். எவ்ரி கண்ட்ரி ஹஸ் கிவன் அ வாலண்டரி டார்கெட். பட் இப்போ அந்த கண்ட்ரிஸோட பாலிசிஸ் இந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்றதை நோக்கி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ரிசர்ச்சுக்கு பேர் தான் வி கால் இட் அஸ் ப்ரொடக்ஷன் கேப். ஸோ இந்த கிராஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் gigaton of carbon dioxide per year. இந்த லெஃப்ட்ல 10, 20, 30, 40 அப்படின்னா இது வந்து gigatons of carbon dioxide. ஒரு வருஷத்துல இத்தனை gigatons of carbon dioxide ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா we'll be able to fix the target. So இதுல the bottom most the blue color line எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா production consistent with 1.5 degree. ஸோ 1.5 டிகிரிக்குள்ள நம்மளோட இந்த குளோபல் வார்மிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணா இட் ஷுட் பி சம்வேர் அரௌண்ட் 12 to 13 gigatons per gigaton of carbon dioxide per year பண்ணோம்னா நம்மளால இதை என்ன பண்ணிட முடியும் 1.5 டிகிரில குளோபல் வார்மிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும். When you look at the next line, that கொஞ்சம் light blue color on the line is the production consistent with the 2 degree centigrade. So around 22 to 23 gigaton per year carbon dioxide produce பண்ணோம்னா நம்மளால எந்த டார்கெட்டை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா 2 டிகிரிக்குள்ள ரைஸை கண்ட்ரோல் பண்ற டார்கெட்டை மீட் பண்ணிட முடியும். ஓகே, அண்ட் தென் there is one இந்த yellow கலர் மாதிரியான கோல்டன் கலர் லைன் இருக்கு. தட் இஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ளைட் பை த கிளைமேட் பிளட்ஜஸ். இப்போ எல்லா கண்ட்ரியும் வாலண்டரியா ஒரு பிளட்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பிளட்ஜை ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா we will end up somewhere around 33 to 34 gigatons of carbon dioxide per year. ஆனா the country's production plans and projection, இப்போ கண்ட்ரிஸ் வந்து எவ்வளவு ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க, எவ்வளவு கோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க, எவ்வளவு மைனிங் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு இப்ப இருக்க எல்லா கண்ட்ரிஸோட ஆவரேஜையும் போட்டு பார்த்தோம்னா இந்த நம்பர் எங்க போய் நிக்குது அப்படின்னா it is somewhere around 37 to 38 gigatons of carbon dioxide per year, which means நம்ம 1.5 டிகிரிக்கு ட்ரை பண்ணல, 2 டிகிரிக்கும் ட்ரை பண்ணல, இதே லெவல்ல போனோம்னா we will end up with 3.6 degrees by end of the decade, if not more. அதோட கம்மியா இருக்க போறது கிடையாது, அதை விட அதிகமானதான் வாய்ப்பு இருக்கே தவிர அதை விட கம்மியா இருக்க போறது கிடையாது. நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் what is the importance of that 1.5 degree and what is importance of 2 degree. இப்போ ஆல்ரெடி 1.2 டிகிரில இருக்கும், 1.5 டிகிரிக்குள்ள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா it is very well good for the environment and the oceanic states and coastal region. அதே 2 டிகிரிக்குள்ள கண்ட்ரோல் பண்ணனா it is good for the humanity in the whole, may not be for many island nations, but on a whole we will be able to save most of the coastal ecosystem. But the moment 2 டிகிரியை தாண்டிட்டோம்னா the effect will be irreversible. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆண்டவர் தான் காப்பாற்றணும் அப்படி நிலைமை போயிடும். நம்மளால இதை வந்து எந்த லெவல்லையும் நம்மளோட என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனை பண்ண முடியாது அப்படின்னு. தட் இஸ் த ட்ரபிளிங் பார்ட் ஆஃப் 2 டிகிரி. பட் இப்போ சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாரும் COP21 ஏற்பட்ட டார்கெட்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க, அந்த டார்கெட்டை மீட் பண்ணா கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது 2 டிகிரிக்குள்ள கன்ஃபைன் பண்ண முடியாது. பட் இதே லெவல்ல போயிட்டே இருந்தோம்னா we will end up with more than 3.6 degree, which will eventually mean
பை 2000ல உலகத்தில் எந்த கிளேஷியர் இருக்க போகிறது தெரியாது, ஏகப்பட்ட ட்ராட்ஸ் வரப்போகுது, ஏகப்பட்ட ரைஸ் இன் சீ வாட்டர் வரப்போகுது, ஏகப்பட்ட ட்ரமாட்டிக் வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்க போகுது அப்படின்னு இது எல்லாமே it is going to end up against the humanity. That is the simple idea that they told with this report, and this report is what we call UN production gap. நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ கம்மி பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம், பட் ஆக்சுவலாக இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறோம். தட் கேப் இஸ் மெஷர்ட், தட் இஸ் வாட் வி கால் UN production gap. Production gap report produced by leading research organizations and the UN is the first assessment of gap between the targets of the Paris Assessment Agreement and the country's planned production of coal, oil and gas. So in the red color line பார்த்தோம்ல, so that is the country's planned production. In the red color போச்சு அப்படின்னா what is supposed to come is this 1.5 degree, around 13-14 gigatonsல per year restrict பண்ண வேண்டிய கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம இப்போ எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம்னா 40 gigatons நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். This gap is what we call as production gap. Now it provides a new metric for assessing the world's current pace of fossil fuel extraction and details the steps countries can take to align fossil fuel supply with the Paris Agreement goal. So இப்போ இந்த கேப்போட அசஸ்மெண்டோட ஐடியா என்ன, உலகத்தில் இருக்க கரண்ட் பாலிசி எங்க போயிட்டு இருக்கு, பட் என்ன மாதிரி பாலிசி சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணா அந்த 1.5 டிகிரியோ 2 டிகிரியோ அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு it gives a indicator to the countries that உங்களோட existing policies are not going to give any benefit, policies மாத்துங்க அப்படிங்கிறது. That is a general idea of this report. The report is the first to compare countries' stated plans for fossil fuel extraction with the goals of the Paris climate. So முன்னாடி பார்த்தோம் Paris climate change பொறுத்த வரைக்கும் it's a voluntary goals that are given by the countries. So முதல்ல என்ன பண்றோம்னா அந்த கோல்ஸுக்கும் கண்ட்ரிஸோட பாலிசிஸ்க்கும் கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ அந்த கோல் என்ன அப்படின்னா which is to keep the global heating well below 2 degree above the pre-industrial level and to aim for 1.5 degree. So 1.5 degree aim பண்ணணும், பட் கண்டிப்பா எதுக்குள்ள கன்ஃபைன் பண்ணணும்னா 2 டிகிரிக்குள்ள கன்ஃபைன் பண்ணணும். The new production gap report showed that countries are on track to produce 150% more coal in 2030 than consistent with a 2 degree path and 280% more than the consistent with 1.5 degree. அப்படின்னு என்னன்னா இப்போ 1.5 டிகிரிக்குள்ள கன்ஃபைன் பண்ணா என்ன மாதிரி கோல், எந்த அளவு கோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமோ அதை விட 280% நம்ம அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 2030ல. அண்ட் 2 டிகிரிக்குள்ள வைக்கணும்னா எவ்வளவு கோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமோ அதை விட 150% அதிகமாக பண்றோம், which shows the country's policies are not cohesive with the targets that is fixed by the COP21. Scientists have warned that even the difference between 1.5 degree and 2 degree of heating will expose hundreds of millions of people to significantly higher risk of extreme heat waves, drought, floods and poverty. So scientists என்ன சொல்றாங்கன்னா 1.5 குள்ள கண்ட்ரோல் பண்ணா yes everybody knows it's great, but 1.5 to 2 degree குள்ள இந்த கன்ஃபைன்மெண்ட் பண்ணலனாலே the effect is going to be very dangerous. இந்த 2 degree குள்ள நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணனும்னா கூட the moment it crosses 1.2 degree it is going to be very dangerous for the can lead to extreme heat wave, drought, floods, அதனால poverty வரக்கூட வாய்ப்பு இருக்கு. இது வந்து சயின்டிஸ்ட் சொல்றது, பட் இப்போ நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம 4 டிகிரி போயிட்டு இருக்கோம். It complements the earlier UN analysis of emission gap report showing the Paris Agreement pledges to cut emissions would still lead to catastrophic 3 to 4 degree rise. But ஆனா இதுல இப்போ எமிஷன் ரிப்போர்ட் அடுத்து பார்ப்போம், ப்ரொடக்ஷன் கேப் பார்த்துட்டோம், அடுத்து எமிஷன் கேப் பார்ப்போம். இந்த ப்ரொடக்ஷன் கேப்பும் எமிஷன் கேப்பும் நமக்கு என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இதே லெவலில் போயிட்டு இருந்தோம்னா 1.5 டிகிரி இல்லை, 2 டிகிரி இல்லை, 3 to 4 டிகிரி வரைக்கும் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. சயின்டிஸ்ட் ஆர் டெல்லிங் 2 டிகிரி போனாலே ரொம்ப கஷ்டங்கிறாங்க, 4 டிகிரி போனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆண்டவனுக்கு தான் வெளிச்சம். திஸ் இஸ் வேர் வி ஆர் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ். So under production gap order, another complementary report is what we call emission gap report. It is also released by UNEP. New report released by United Nations Environment Program has said that even if the present Paris Agreement commitments are met, global temperature are expected to rise by 3.2 degrees centigrade by 2030. So என்ன சொல்றாங்கன்னா பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல நிறைய கண்ட்ரீஸ் அவங்க வாலண்டரியா டார்கெட்ஸ் கொடுத்தாங்க. UNEP ஓட எமிஷன் கேப் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த டார்கெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணலாம் கூட பை 2030லே நம்ம எங்க போய் நின்றோம்னா 3.2 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸை நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இதுல 2030குள்ளே. இந்த ரிப்போர்ட்
UNEP's annual emission gap report says that unless global greenhouse gas emission fall by 7.6% annually between 20 and 2030, the world will miss the opportunity to get on track towards 1.5 degree temperature goal of Paris Agreement. So Paris Agreement, the best goal is 1.5 degree. அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா 2020 to 2030 இந்த 10 வருஷத்துல ஆனுவல் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனை நம்ம வருஷத்துக்கு 7.6% ஆனுவலி குறைச்சிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா தான் ஃப்ரம் 2030 ஆன்வர்ட்ஸ் this achieving the 1.5 degree will at least become a possibility. அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாவது இருக்கும் 7.6% குறைச்சிட்டு வரோம் அப்படின்னா. பட் அதை நம்ம 2030 கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா 1.5 degree achieving will practically impossible to achieve. G20 nations எதனால இந்த எமிஷன் கேப் ரிப்போர்ட்டோட ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபைண்டிங் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா G20 nations collectively account for 78% of all emissions. G20 na most of the developed and developing countries of the world contribute to G20 nations. In the G20 nations da 78% of all emissions ku ivanga dhaan kaaranam, but only 5 G20 members have committed to a long term zero emission target. In the G20 countries la verum 5 country da enna sollirukanga long term எங்களோட எமிஷனை வந்து ப்ராக்டிக்கலி ஜீரோ எமிஷன் டார்கெட் வச்சுக்கிறோன்னு வெறும் 5 பேர் தான் சொல்லியிருக்காங்க, மற்ற 15 பேர் சொல்லலை. ஸோ சொல்லவங்க செஞ்சாங்களா செய்யலாயா அப்படிங்கிறது பிரச்சனை, மற்றவங்க சொல்ல கூட இல்லை. அப்போ திஸ் எமிஷன் கேப் ரிப்போர்ட் சேஸ் இதே லெவலில் போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேடுறது கஷ்டம். தட் இஸ் வாட் திஸ் ஹோல் ஐடியா மீன்ஸ் டு இட். ஸோ அண்ட் தென் சேம் திங் நம்ம அதில் பார்த்த அதே மாதிரியான ஒரு கிராஃப் தான் 1.5 டிகிரி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த குளோபல் கார்பன் gigaton of carbon dioxide emission 1.5 டிகிரிக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா it should be in the range of 22 to 30. பட் ஆனால் 2 டிகிரியில் இருக்கணும்னா it should be in the range of 38 to 45. பட் ஆனால் இப்போ கரண்ட் ரேஞ்சில் எப்படி போய்கிட்டு இருக்குன்னா 56 to 60 போயிட்டு இருக்கோம். இந்த பாலிசியை நம்ம ஒழுங்காக செயல்படுத்தலைன்னா will go somewhere around 60 to 70. ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா by 2030 we are expected to rise by 3.2 degrees. பிகாஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்னா பாரிஸ் கிளைமேட் அக்கார்ட்ல எல்லாரும் ஆர்வமாக கலந்துட்டாங்க, எல்லாரும் டார்கெட்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. பட் once they go back to their country, then the conflict of economy versus environment comes in. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய கண்ட்ரி அவங்களோட பாலிசிஸை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணலை. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டோட கமிட்மெண்ட்ஸை நம்மளால மீட் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு கண்டிப்பாக தெரியல. ப்ரொடக்ஷன் கேப் ரிப்போர்ட், எமிஷன் கேப் ரிப்போர்ட், இது ரெண்டுமே இந்த வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ். பிகாஸ் COP21 நம்ம எந்த லெவலுக்கு ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காகவும் எந்த அளவுக்கு நம்ம லக்கியம் இருக்கு பாலிசி மேக்கிங்னு காட்டுறதுக்காகவும் these two becomes very very important in this year's current affairs. So this is the idea called as UN production gap and emission gap report. Corona breakdown will definitely decrease the emission, அதில் ஒன்றும் டவுட் கிடையாது. பட் இட் இஸ் நாட் அபவுட் 6 மாதம் குறையிறதோ 1 வருஷம் குறையிறதோ கிடையாது. திஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்காக. ஸோ அதனால ஒன்ஸ் த வேர்ல்ட் கம்ஸ் பேக் டு நார்மல் ஆஃப்டர் கொரோனா, then the graph is definitely going to go up. So corona can only provide a very short respite, but it is not a policy answer to the problem. Can you explain correlation between global warming and ozone depletion? See, what happened is earlier we didn't talk about it. Ozone depletion தனியா பார்த்தோம், global warming தனியா பார்த்தோம். அப்போ ஓசோன் டிப்ளீஷனை தடுக்கிறதுக்காக நிறைய மெட்டீரியலை ஆல்டர்னேட்டிவாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். தோஸ் மெட்டீரியல் பிகேம் கான்ட்ரிபியூட்டர் டு குளோபல் வார்மிங். அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுட்டோம்னா ஓசோன் டிப்ளீஷனை தனியாகவும் குளோபல் வார்மிங்கை தனியாகவும் பார்க்க முடியாது. அப்போ ஓசோன் டிப்ளீஷனை குறைக்கணும்னா we should find materials which are ஓசோன் டிப்ளீஷனுக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடாது, குளோபல் வார்மிங்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வேர் கிகாலி அமெண்ட்மெண்ட் கேம் இன் டு பி. தட் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் குளோபல் வார்மிங் அண்ட் ஓசோன் டிப்ளீஷன் கண்ட்ரோல். ப்ரொடக்ஷன் கேப் அண்ட் எமிஷன் கேப் ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் கேப்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நம்மளோட ஃபாசில் ஃபியூல் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ இருக்கணும், திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொடக்ஷன் கேப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். எமிஷன் கேப் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நம்ம எவ்வளோ எமிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இப்படியே நம்ம கரண்ட் பாலிசிஸே போயிட்டு இருந்தால் எவ்வளோ எமிஷன் பண்ணுவோம், பட் ஆப்டிமலா எவ்வளோ எமிஷன் பண்ணா 1.5 டிகிரியோ 2 டிகிரியோ ரீச் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வாட் வி கால் இஸ் எமிஷன் கேப். Concept is the same, but it's a two different metric to find out the answer.
Will solar energy is a solution for this? Solar energy, wind energy, எல்லா renewable energy answer to this problem definitely. Okay, somebody has the same question, production gap and emission gap. So production gap na எவ்வளவு production பண்றோம் எவ்வளவு production நடக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். emission gap na இப்போ எவ்வளவு emission பண்றோம் எவ்வளவு emission நடக்கணும். These are basically correlatable factors. Solar flares, we will talk about solar flares and winds in the next topic. Will BS6 reduce the emission gap? It will definitely reduce, but is it enough? இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பா BS6 பண்றதுனால எமிஷன் கேப் வந்து நம்மளால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். பட் இப்போ நம்ம பண்றது போதுமா போதாதா? தட் இஸ் த மெயின் கொஸ்டின் தட் வி ஹேவ். ஸோ தட் இஸ் வேர் வி ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ். ஸோ அதனால தான் இப்போ இந்த பாலிசி என்ன சொல்லுதுன்னா BS6 மாதிரி யூரோ 6 மாதிரி இப்போ உலகம் ஃபுல்லா இருக்கு, நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கிறோம். பட் அந்த எஃபர்ட் போதுமா போதாதான்னு பார்த்தோன்னா டெஃபினட்டா பத்தல. இட் ஹேஸ் டு கோ மச் மோர் பெட்டர் தென் வாட் வி ஹேவ். So what about India's stand? India's stand is the same. India வந்து நிறைய டார்கெட் சொல்றோம். இந்தியா ஏகப்பட்ட டார்கெட்ஸ் இதை கமிட் பண்ணிட்டு வரோம், அடிச்சு பறக்க விடுறோம், துவம்சம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கமிட்மெண்ட்லாம் பண்றோம். பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்தா அப்படின்னா இந்தியா இஸ் ஆல்சோ நாட் அ வெரி கிரேட் பர்ஃபார்மர் இன் COP21 மெட்ரிக்ஸை பார்க்குறோம்னா இந்தியாவும் பெரிய கிரேட் பர்ஃபார்மர் கிடையாது. தட் இஸ் ரியாலிட்டி. ஓகே, questions have come down. Somebody has asked, last class global warming Arctic region will affect more than Antarctica. How will it back? O3 will go back in 1980s. I don't understand the question precisely, but what I presume is, see, global warming it's a phenomenon that we are still researching. So ஆரம்பத்தில் டேட்டில் வந்துச்சுன்னா அண்டார்டிகால அதிகமாக ஐஸ் மெல்ட்டிங் ஆகும்னு சொன்னாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னா இல்லை ஆர்க்டிக்ல தான் அதிகமாக ஐஸ் மெல்ட்டிங் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு global warming. But ozone depletion பொறுத்த வரைக்கும், as I could see, there are some specific conditions which ensures Antarctica is more affected because of stratospheric winds. There are a lot of factors. அந்த நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஓசோன் டிப்ளீஷன் அண்டார்டிகால அதிகமாக நடக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ரிலேட்டபிள் டர்ம்ஸ். Difference between Montreal Protocol and Kigali. Montreal Protocol we had certain things which are acceptable. Montreal Protocol கீழ அது பண்ணிக்கலாம். அந்த மெட்டீரியல்ஸை குளோரோஃப்ளோரோகார்பன்ஸுக்கு சம் ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன்ஸ் HCFCs யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம். பட் அது குளோபல் வார்மிங்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மோன்ட்ரியால் புரோட்டோகாலை கிகாலி அமெண்ட்மெண்ட்டுங்கிற பேர்ல கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி மாற்றணும். எதுக்காகனா ஒரு மெட்டீரியல் குளோபல் வார்மிங் ஏற்படுத்துதுன்னா அதை நம்ம எதில் அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்னா மான்ட்ரியால் புரோட்டோகால் கீழே அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பண்ண அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு பேரு கிகாலி அமெண்ட்மெண்ட். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் Montreal Protocol. There is nothing different. Kigali is an amendment to the original Montreal Protocol. இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி மாத்திரமோ அந்த மாதிரி மான்ட்ரியால் புரோட்டோகாலோட சில ரூல்ஸை கிகாலி அமெண்ட்மெண்ட்ல மாற்றணும். Okay, now I think we'll go to the next topic. Okay, கொரோனா. இந்த கொரோனா வந்து இப்போ நம்ம எல்லாரையும் பாடாப்படுத்துற கொரோனா கிடையாது. This is related to sun. Now temperature at the core of the sun. So corona na enna appdin solli paarthom appadina I'll show you the picture. Now in the black color la shade out pannirukka part da sun, that is a physical layer of the sun. So adukku mela you could see this yellow and bright red color la oru periya kind of atmosphere mari oru periya layer irukku. That is what we call corona appdin indha layer ku per solranga. So this layer is kind of a outside atmosphere of the sun. It is called as corona appdin solli per. So in the corona, like நம்ம நார்மலா கண்ணில் பார்த்தா தெரியாது because sun is very bright, it shades out the corona. But during இப்போ இது it's a photo taken during the perfect solar eclipse. So அந்த மாதிரி டைம்ல when you just black out the surface of the sun, you are able to observe a whole new atmosphere around the sun. That is what we call as corona அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த corona has always been a mystery with respect to solar physics. Solar physicistல கொரோனா வந்து பயங்கரமான ஒரு மிஸ்ட்ரியான ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கோர் ஆஃப் த சன் என்ன அப்படின்னா 15 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ். சன்னோட கோர்ல டெம்பரேச்சர் 15 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு. வைல் அட் த சர்ஃபேஸ் லேயருக்கு வர்றப்போ அதுக்கு பேர் போட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்றோம். அதோட டிகிரி எவ்வளோனா வெறும் 5700 டிகிரி சென்டிகிரேட் தான் இருக்கு. பிகாஸ் கோர் இஸ் வேர் ஆல் த நியூக்ளியர் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஹேப்பனிங். கோர்ல சன்னோட கோர்ல 15 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ்,
பட் அப்படியே வெளியில வர 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 அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் லேயர்ல இட் இஸ் 5700 degrees Celsius. That is called as photosphere. This is what sun looks like. However, the temperature in the corona is much higher. It starts increasing outside the photosphere, reaching a value of about 1 million degrees or more in the corona. But corona la enna agudhu appdin sonna, it is 1 million degrees, which is much higher than what is there in the surface of the sun. To draw reference, இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, இப்போ பூமி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, சர்ஃபேஸ் லெவலில் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இங்கிருந்து மேலே போக 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 என்ன ஆகுனா டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆகிட்டே போகும். ஓகே, the temperature slowly goes down when we go up and up. ரொம்ப ஹைட்டில் போக 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 it becomes minus degree ஆகிடும். ஃப்ளைட்லலாம் போகிறப்ப சம்டைம்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க, அந்த சேல்ஸே அவுட் சைட் ஏர் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 10 டிகிரி 10 கிலோமீட்டர் கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து மேலே போயிட்டீங்கன்னா அவுட் சைட் ஏர் டெம்பரேச்சர் இஸ் -70, -60, -50 டிகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம திண்டுக்கலை விட ஏன் கொடைக்கானல் கூலிங்காக இருக்குன்னா இட் இஸ் அட் மச் ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஆல்டிடியூட் அதிகமாக போக போக டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும். தட் இஸ் சப்போஸ் டு பி த ஃபினாமினன். பட் சன்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, சன்னோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் 5000 டிகிரி 70 தான் இருக்குது. பட் அதோட இந்த அவுட் சைட் அட்மாஸ்பியர் நேம்ட் அஸ் கொரோனால டெம்பரேச்சர் இஸ் மச் ஹையர் தென் வாட் இஸ் தேர் இன் த அவுட் சைட் சர்ஃபேஸ், விச் இஸ் அ மிஸ்ட்ரி. இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இதுக்கு எந்த ஆன்சரும் கிடையாது. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு தோசைக்கல்ல வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுப்பில் தோசைக்கல்ல ஹீட் பண்ணுறீங்க. ஸோ தோசைக்கல் ஸ்லோலி இட் கெட்ஸ் ஹீட்டட் அப். அந்த தோசைக்கல்லுக்கு மேலே ஒரு பொருளை வைக்கிறீங்க. இப்போ அந்த தோசைக்கல் 100 டிகிரி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தோசைக்கல்லுக்கு மேலே நீங்கள் போடுற ஆம்லேட் 80 டிகிரியோ 90 டிகிரியோ போகலாம். பிகாஸ் இட் வில் பி ஆல்வேஸ் லெஸ்ஸர் தென் வாட் இஸ் தேர் இன் தட் பேன். பட் இந்த கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, உங்களோட பேன் வந்து 100 டிகிரியில் இருக்குது, பட் உங்களோட ஆம்லேட் வந்து 1,00,000 டிகிரியில் இருக்குது, விச் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா ஹீட் எங்க இருந்தா எங்க போகணும்னா இந்த பேன்ல இருந்து தான் உங்க ஆம்லேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். அப்போ பேன்ல இருக்கிறத விட உங்க ஆம்லேட்ல கொஞ்சம் கம்மியாக தான் டெம்பரேச்சர் போக முடியும். பட் கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சரே சன்ல 5700 டிகிரி தான் இருக்கு, பட் சடன்லி த அட்மாஸ்பியர் இஸ் மோர் தென் 1 மில்லியன் டிகிரி. ஸோ திஸ் இஸ் அ கொஸ்டின் தட் வி ஆல்வேஸ் ஹேட். எதனால கொரோனால இப்படி ஒரு 1 மில்லியன் டிகிரியில டெம்பரேச்சர் இருக்குங்கிறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ மிஸ்ட்ரி தட் த வேர்ல்ட் ஹேஸ் சீன். One would expect that as there are no extra sources of heat, when you move away from a hot object, the temperature steadily decreases. ஸோ இப்போ குளிருக்கு ஆயிரம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப பக்கத்தில் போய் உட்காந்தா பயங்கர ஹீட்டாக இருக்கும். அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் ஹாட்னஸ்லேருந்து தூரமாக போக போக டெம்பரேச்சர் கம்மியாக தான் ஆகும். பட் கொரோனால இட் பிகேம் உல்டா. இந்த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சரை விட கொரோனாஸ் டெம்பரேச்சர் வாஸ் மச் ஹையர். பட் வி குட் நாட் நோ வாட் இஸ் த சோர்ஸ். பிகாஸ் ஒரு இடத்துல ஒரு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா சம்திங் ஷுட் பி த சோர்ஸ் ஆஃப் த ஹீட். அந்த சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. The sun's corona is the outermost part of sun's atmosphere. Sun's atmosphere is the outermost part. The corona is usually hidden by a bright light of sun surface. அதனால ஜென்ரலா நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது unless you black out the surface of the sun with the photography or during the solar eclipse நம்மளால பார்க்க முடியும். It is difficult to see without using special instruments. However, corona can be viewed during a total solar eclipse. Corona is very dim. அவ்வளவு பிரைட்டான விஷயம் கிடையாது. It's a very dim surface. Corona is about 10 million times less dense than the sun's surface. This low density makes corona much less brighter than the surface of the sun. So that is why it is not practically visible for us. But the question is, how come corona is at a much higher temperature? Corona reaches extremely high temperature. இப்போ எதனால இந்த நியூஸ்ல படிக்கிறோம்னா, a NASA mission called IRIS discovered packets of a very hot material called as heat bombs that travel from the sun into the corona. In the corona, the heat bombs explode and release their energy as heat. But astronomers think this is only one of the many ways in which corona is heated. So நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம், கொரோனா வந்து சன்னோட சர்ஃபேஸ் கூட பல மடங்கு அதிகமாக ஹீட்டாக இருக்குது. அதுக்கு காரணம் என்ன, அதோட சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறோம். அதில் இப்போ IRIS அப்படிங்கிற இந்த நாசாவோட மிஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, சன்னோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து தேர் ஆர் ஹீட் பாம்ஸ். சன்னோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து இட் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பல்ஸ் ஃப்ரம் சன் சர்ஃபேஸ். எங்கே ரீச் ஆகுதுன்னா இட் ரீச்சஸ் கொரோனா. அங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, இட் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறப்போ இட் ரிலீசஸ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அஸ் ஹீட். அப்போ ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் என்ன திங்க் பண்ணுறாங்கன்னா, கொரோனாவோட சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டுக்கு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட். திஸ் ஹீட் பாம்ஸ் கேன் பி one of the source, but it's not the only source, because இன்னமும் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் எதனால கொரோனா இவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு. அப்போ இந்த ஹீட் பாம்
is the first source that we could credibly see எதனால கொரோனா ஹீட் ஆகுதுங்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட ஆன்சரே கிடையாது. இட் வாஸ் ஆல் த்ரூ த மிஸ்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு ஹாட் மெட்டீரியல் கால்ட் அஸ் ஹீட் பாம் சன்னோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து எக்ஸ்பெல் ஆகுது, வெளியே போய் அது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது கொரோனால. அது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறதுனால மேசிவ் ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. That is one way why corona is much hotter than the surface of the sun அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். All throughout it was a mystery. For the first time ஏதோ ஒரு source of the coronaவோட ஹீட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். That is why this heat bombs is the source of the temperature of corona அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டிஸ்கவரி. இது யார் கண்டுபிடிச்சா நாசாவோட மிஷன் கால்ட் அஸ் IRIS அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் ரீஜன் imaging spectrograph, IRIS அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா interface region imaging spectrograph, a small NASA ultraviolet telescope in orbit around the earth that studies the movement of heat and energy in lower parts of sun's atmosphere. So இது வந்து ரொம்ப முன்னாடி லான்ச் 2003 or 2013 அந்த டைம்ல லான்ச் பண்ண ஒரு மிஷன், பழைய மிஷன், நாட் அ நியூ மிஷன். இந்த மிஷனோட ஐடியா என்னன்னா அர்த்தோட ஆர்பிட்ல இருக்கு, இங்கிருந்து எதை ஸ்டடி பண்ணுதுன்னா சன்னோட லோவர் பார்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரை ஸ்டடி பண்ணுது. அப்படி ஸ்டடி பண்ற ஒரு அல்ட்ராவயலட் டெலஸ்கோப் தான் இந்த IRIS. திஸ் டெலஸ்கோப் இஸ் வாட் ரீசென்ட்லி ஃபவுண்ட் அவுட் கொரோனாவோட ஹீட்டுக்கு ஒன் ஆஃப் த சோர்சஸ் த ஹீட் பாம்ஸ் அப்படின்னு. த இன்டர்ஃபேஸ் இமேஜிங் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் இஸ் கால்ட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் 94 அப்படின்னு இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. இட்ஸ் a NASA solar observation satellite. The mission was funded through a small explorer program to investigate the physical conditions of the solar limb, particularly the chromosphere of sun. So சன்னோட photosphere, chromosphere, corona இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் பத்தி படிக்கிறதுக்காக நாசா அனுப்பின ஒரு மிஷன். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ரீஜன் இமேஜிங் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தோட ஆர்பிட்ல இருந்து சன்னை பத்தி படிக்க போகுது. சன்னை பத்தி படிக்கிறதுல why it is important. So this is one example. So சன்னோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து something that is expels outside and explodes in the corona. அதனால கொரோனால ஹீட் வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இல்லஸ்ட்ரேஷன் தட் வி ஹேவ். ஸோ சன்னோட கொரோனா ஏன் இவ்வளோ ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கும் சன்னை பற்றி நமக்கு நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் நவ் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் அபவுட் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் கேலக்சிஸை பற்றி நிறையா படிக்கிறோம். அப்போ இருக்கிறதே நம்மளோட க்ளோசஸ்ட் ஸ்டார், த பேரண்ட் ஸ்டார் இஸ் சன். சன்னை பற்றி நமக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் புரியலை. ஸோ சன்னை பற்றி படிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னால உலகம் ஃபுல்லாக எல்லா கண்ட்ரிஸும் மிஷன் அனுப்புகிறாங்க. எதுக்காகனா சன்னை பற்றி படிக்கிறதுக்காக. ஸோ இன் ஆர்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த சன் அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் சன்னோட பற்றி படிக்கிறது, ஏன் கொரோனா ஹீட்டாக இருக்குது, ஏன் சன்ல சன் ஸ்பாட்ஸ் வருது, ஏன் சோலார் ஃப்ளேர்ஸ் வருது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை பற்றி படிக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய மிஷன்ஸ் அனுப்புகிறோம். இப்போ ரீசெண்டாக கூட சோலார் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு நாசா ஒரு மிஷன் அனுப்பியிருக்காங்க. பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் அப்படின்னு ஒரு மிஷன் அனுப்பியிருக்காங்க. இப்போ அதே மாதிரி இஸ்ரோ கூட ஆதித்யான்னு ஒரு மிஷன் நம்ம பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக இருக்க எல்லா ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியும் சன்னை பற்றி படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. அந்த எல்லா ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோட சன்னை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுல ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் why corona is much hotter than sun அப்படின்னு. because it is beyond what we understand as physics. அதனால அது இட்ஸ் a very special element. அதில் இந்த IRISங்கிற சின்ன மிஷன், பட் இட் ஹஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் அ பிரேக் த்ரூ டிஸ்கவரி தட் ஹீட் பாம்ஸ் சன்னோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி கொரோனாவில் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி கொரோனாவை இவ்வளோ தூரம் ஹீட் பண்ணுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நோ அபவுட் வாட் இஸ் ஹீட்டிங் கொரோனா அண்ட் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் இட்னா இந்த ஹீட் பாம்ஸ் கேன் பி ரீசன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இட் இஸ் அ ரேஸ். உலகம் ஃபுல்லாக எல்லா கண்ட்ரிஸும் மிஷன் அனுப்பி இந்த கொரோனா பற்றி ஸ்டடி பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் அப்படின்னு நாசா ரீசெண்டாக அனுப்பியிருக்காங்க. சோலார் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு. பார்க்கர் சோலார் ப்ரோபோட ஐடியா என்னன்னா இட் வில் கோ ஆஸ் க்ளோஸ் அஸ் பாசிபிள் டு த சன். சன்னுக்கு எவ்வளோ பக்கத்தில் போக முடியுமோ அவ்வளோ பக்கத்தில் போயிட்டே இருக்கு. சன்னை பற்றி இன்னும் க்ளோஸாக ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சோலார் எக்ஸ்ப்ளோரருங்கிறது சன்னுக்கு அவ்வளோ கிட்ட போகாது. இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மெர்க்குரி. அங்கிருந்து சன்னை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம ஆதித்யாங்கிறது வந்து L1 லக்ரானியன் 1 பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்லேருந்து சில 15 லட்சம் கிலோமீட்டர்ல ஒரு இந்த அப்சர்வேட்டரியை வச்சு அங்கிருந்து சன்னை அப்சர்வ் பண்றோம். இப்படி எல்லாரும் நிறைய ஐடியால ஸ்டடி பண்றாங்க. ஸோ ஸ்டடிங் கொரோனா இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் சோலார் பிசிக்ஸ் ஆஸ் ஆன் டுடே. ஸோ தட் இஸ் வை பீப்புள் ஆர் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்டடிங் அபவுட் த கொரோனா. அதில் இந்த IRISங்கிற ஒரு சின்ன மிஷன் இட் ஹஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் த பிரேக் த்ரூ டிஸ்கவரி ஓ ஹீட் பாம்ஸ் தட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் கொரோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now we'll take questions. What happened to Aditya L1 mission? We are planning to launch it, but then now இப்போ எல்லா பிளான்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் பின்னடைவு சந்திச்சுட்டு இருக்கு.
but it is still, India is still trying to launch Aditya L1 mission. Sir, why do we unable to explore geology but we explore more about space? See, there are two things. Earth பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட், பட் மொத்தமாகவே ஸ்பேஸை பற்றி அப்சர்வ் பண்ணுங்கிறது ரெண்டாவது கான்செப்ட். ஸோ அதனால ஒரே டைமில் நம்ம அர்த்தை பற்றி ட்ரில்லிங் பண்ணுறோம், நிறைய டைரக்ட் மெத்தட் பண்ணுறோம், நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே டைமில் ஸ்பேஸை பற்றியும் படிக்க ட்ரை பண்ணுறோம். தீஸ் ஆர் டூ செப்பரேட் டாபிக்ஸ். இது பண்ணுறதுனால அதை பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது. Before sun mission, why most of them prefer Venus or Mercury first, sir? So what happens is that sunனுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல போகணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு நிறைய ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ரிசர்ச் கிடையாது. ஸோ அதனால நாட் மெனி பீப்புள், இப்போ நாசாவே நிறைய சன்னை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு மிஷன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் மட்டும் தான் சன்னுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக போகக்கூடிய ஒரு மிஷனாக பிளான் பண்ணாங்க. பிகாஸ் இட் கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல், இட் கேன் பி ஃபெயிலியர். அப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எல்லாத்தையும் டிபெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ வி டென் டு டூ இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே. நாசாவோட இந்த ஐஆர்ஏஎஸ் வந்து எர்த் ஆர்பிட்லேருந்தே சன்னை படிக்குது. சோலார் எக்ஸ்ப்ளோரர் will be very close to Mercury's orbit and study sun. Parker Solar Probe is something which is going as close as possible to the sun and studying sun. இப்படின்னு நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ல படிக்கிறோம் because we want to know more and more about the sun. Corona is atmospheric part of sun. Yes, it is the outermost atmosphere of sun. அதுக்கு பேர் தான் நம்ம கொரோனா அப்படின்னு சொல்றோம். How these heat balls are formed, இல்ல அதை பத்தி இது வரைக்கும் நமக்கு பெருசா ரிசர்ச் கிடையாது. இப்போதான் நம்ம ஹீட் பாம்ஸ் ஒன்று இருக்கு, அதனால தான் வந்து கொரோனா ஹீட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ மோர் அண்ட் மோர் ஃபியூச்சர் ரிசர்ச் வில் ஷெட் மோர் லைட் ஆன். What is the difference between sunspots and heat bombs? Sunspots என்னன்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சன்ல டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியால டெம்பரேச்சர் அதிகமாகி ஒரு கட்டத்தில் அந்த எனர்ஜியை கண்டெயின் பண்ண முடியாம இட் ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெல்ஸ் தட் எனர்ஜி இன்டு த சோலார் சிஸ்டம். அதுக்கு பேர் தான் சன் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சன் ஸ்பாட்னா ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ ஒரு பாம் வெடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன் வந்து பாம் வெடிக்குது அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஏரியாவில் அதிகமாக டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகுது. ஒரு கட்டத்தில் அதுக்குள்ளே கண்டெயின் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணுறப்போ எல்லா ஏரியாவுக்கும் அதோட மெட்டீரியல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது. தட் இஸ் வாட் யூ கால் சன் ஸ்பாட். ஹீட் பாம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹீட் பாம்ஸ் பற்றி நமக்கு நிறையா தெரியாது. ஹீட் பாம்ஸ் பற்றி என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சன்ல எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறது கிடையாது. இட் கெட்ஸ் எக்ஸ்பெல்ட். கொரோனா லேயருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது. தட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் டிஃபரன்ஸ் தட் வி குட் சி பிட்வீன் சன் ஸ்பாட்ஸ் அண்ட் ஹீட் பாம்ஸ். பட் ஹீட் பாம்ஸை பற்றி நமக்கு ரொம்ப பெருசாக நாலேஜ் கிடையாது. we are still studying about it. Somebody has said corona of sun and coronavirus both are mystery. Of course ரெண்டுமே மிஸ்ட்ரியான ஒரு டாபிக் தான். See, somebody has asked whether corona is in atmosphere. See, சன்னோட சர்ஃபேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் சன்னோட அட்மாஸ்பியர்ல the outermost layer of atmosphere is called as corona. It is not the surface of the sun. Surface of the sunனுக்கு அப்புறம் சன்னுக்கு ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. அந்த அட்மாஸ்பியர்ல outermost layer is what we call corona. How sunspot appears, black or white? Sunspotக்கு கலர் எதுவும் கிடையாது. சன்ஸ்பாட்டை ஜென்ரலி இட் இஸ் பிளாக் இன் கலர் when we observe. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் லைக் இப்போ சன்னோட டெம்பரேச்சரை நம்ம மெஷர் பண்ற ஒரு கிராஃப்ல அது வந்து இப்போ கொஞ்சம் கம்மியான டெம்பரேச்சராக இருந்தால் அது கொஞ்சம் லைக் லைட் மஞ்சள் கலராக தெரியும். ரொம்ப டார்க்காக இருந்தால் அது ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் ஆகும். பயங்கர டார்க்கான ரெட் கலர் ஆகும். இன்ஃப்ராரெட் மேப் பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ இட் இஸ் வெரி ரெட் விச் மீன்ஸ் தட் த டெம்பரேச்சர் இஸ் ஹையர். பட் அந்த டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் பிளாக். தட் இஸ் வை வி சி சன்ஸ்பாட் as black in color. பட் சன்ஸ்பாட் ஏன் black in colorல இருக்குன்னா that temperature is very very high that the temperature, the graph that we plot to study the surface of the sun and the temperature on the graph தாண்டி போயிருது. So it becomes black in color.
Corona being the outer surface, how come it is hotter than the core? That is the question. அதுதான் இப்போ எல்லாருக்கும் மிஸ்ட்ரி. ஏன் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தான் ஆன்சர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சன்னோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஹீட் பாம்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெல் ஆகி கொரோனால போய் வெடிக்குது. கொரோனால போய் வெடிக்கிறப்போ அந்த கொரோனா லேயர்ல இட் ரிலீசஸ் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் ஹீட். அதனால சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சன் 5700 டிகிரி இருக்கு, கொரோனா வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிகிரிஸ்ல போகுது அப்படின்னு. இட் இஸ் ஒன்லி ஒன் சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ். Corona will be visible during solar eclipse. Yes, corona is visible during solar eclipse because sun and the bright on object நம்ம மறைச்சிறதுனால corona can be visible during solar eclipse. But it should be a complete solar eclipse. Partial solar eclipse பெருசா தெரியாது. So corona of the sun is like outermost exosphere of the atmosphere. Exactly. எர்த்துக்கு எப்படி எக்ஸோஸ்பியர்ங்கிறது outermost layer, அதுக்கப்புறம் தானா ஸ்பேஸ் வந்துருமோ அது மாதிரி சன்னோட அட்மாஸ்பியர்ல the outermost layers corona, அதை தானா ஸ்பேஸ். சோலார் விண்ட்ஸ் அண்ட் சோலார் ஃபிளேர்ஸ். சோலார் விண்ட்ஸ் அண்ட் சோலார் ஃபிளேர்ஸுக்கு பெருசா டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. சோலார் விண்ட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி கிளாசிஃபைட் ஆஸ் சம்திங் விச் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் அ ரெகுலர் இன்டர்வல் நடந்துட்டே இருக்கு. சோலார் ஃபிளேருங்கிறது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இட்ஸ் ஜஸ்ட் த சேம், பட் இட் இஸ் சம்திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் நாட் அட் த இன்டர்வல்ஸ். தட் இஸ் த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் தட் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஆஸ் ஆன் டுடே. பட் ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது சோலார் விண்ட்ஸ் அண்ட் சோலார் ஃபிளேர். சோலார் ஃபிளேருங்கிறது சடன்லி நடக்கிற ஒரு விஷயம். சோலார் விண்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a constant thing that happens all the time. Okay, I think the questions have stopped. Time ஆயிடுச்சு. I think 6:30 something. Okay, somebody has asked, when there is a high temperature in corona, why it looks dim? So அதுக்கு இந்த இடத்துல the last point in the slide that I have shown, corona is about கொரோனாவோட வந்து சன்னோட சர்ஃபேஸை விட 10 million டைம்ஸ் ஒரு டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மி. டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கனால அது வந்து சன் அளவுக்கு பிரைட்டா நமக்கு தெரியறது கிடையாது. பிகாஸ் டென்சிட்டி மேக்ஸ் அ ஹியூஜ் ரோல் இன் பிரைட்னஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். இது வந்து டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கிறதுனால we are not able to see this corona as a bright unit. But with respect to temperature, corona's temperature is much higher than surface of the sun temperature. Okay, I think we have come to the end of the November current affairs. So successfully. So next class we will see about December month current affairs. We will try to complete December month current affairs next class. And இதுல இப்போ ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். So what is the something that I have to put in the town hall. இந்த PPT நான் இன்னைக்கே town hall ஷேர் பண்ணிடுறேன். Now onwards I will start to share the everyday PPT in the same day in town hall. Now that we have got clarity. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஏன் அண்டார்டிகால மட்டும் இந்த ஓசோன் லேயர் கம்மியாகுது, ஏன் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர்ல மட்டும் ஓசோன் லேயர் கம்மியாகுற மெட்டீரியலை I will put it in the town hall group. Okay. Now that the session is ended.